Heavenly Father, in the mighty name of Yeshua, we come to your presence, Daddy. Thank you, Jesus, for this Rehoboth Supernatural Miracle Google Prayer Meeting. Daddy, we love you, Jesus. We glorify you, Papa. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful evening, Daddy. Oh, we are coming, hallelujah, in your presence, Daddy. Kunala Shakala Baritiko Rasikaraba. Papa, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അപ്പൻ്റെ തൃപ്പാത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഈ ഡാഡി 2025 ഹല്ലേലൂയ ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായി കർത്താവേ മീറ്റിങ്ങിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തിയല്ലോ. അതിനായി അടിയൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പാ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Oh, I give all the glory to you, Daddy. Kodamana shakalaba. Let the name of Yeshua be glorified. Hallelujah. Atharabara. അങ്ങയുടെ കൃപയാലാണപ്പാ. Daddy, it's all because of your grace that we are in this evening, Daddy. Kunara shakalaba. Reba seko ramyana raba sheko. Rema sakaralaba sheko rasya. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമേ, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങ് ശുശ്രൂഷയണമേ, അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. Oh, take control over this meeting, Holy Spirit, from the beginning to the end. Hallelujah. ശക്തിയോടെ സ്തുതിപ്പാൻ, ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക. Let the angels, hallelujah, encamp around this, hallelujah, and help us in this ministry. Rimarabra Romo Shekamara Dikerebe Shengalala Bishakaraba Rema Siko Rasikalabra Diko Rashikaraba. Oh, we glorify Jesus. Hallelujah. Oh, Ramanaba Shaka, great God, God of gods, we praise you. Living God, loving God, God of love and peace, eternal God, God of comforts, we praise you. God of glory, God of mercy, we praise you, Papa. Hallelujah. God of wonders, mighty God, almighty God, God who rules the raging of the sea, true God, the only true God, we praise you, Papa. God of truth, God of promises, God of righteousness, halaba shakalaba reba seko rasikamara siandarava, great God, God of riches, we praise you. God who supplies every need, we praise you, we praise you, we lift up your name, Jesus. God who gives increase, God who gives us victory, we praise you. God of peace, God is hallelujah, God who forgives us, wonder working God, Parishuddhatmave, hallelujah. Oh, God of my salvation, God is the health of my countenance, Parishuddhatmave, meeting in ആദ്യോടന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ. Whatever that is coming against this meeting, we break it in the mighty name of Jesus Christ. Oh, Rikalaba, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പാ ദൈവമേ, അപ്രകാരം ഞങ്ങളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പാ. ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പ്രവാചകനെ ശക്തമായി രാത്രി കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കുടുംബത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതികൾക്കായി അപ്പാ, അങ്ങയുടെ വലിയ പർപ്പസിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പാ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അധരബര സെക്കോ രസികാരബ ദേബാരലബ ഷെക്കോ രസികാമര ദിഗെ ഉഡര ദിഗെ രബെ ഷെക്കോ രസികാരലബ ദലരബെ സെന്തരലബ ശന്തരലബ ഉഡാലദു രഗദിഗസ്യാന്തരലബ ശന്തരബെ ഉഡാലദു രഗദിഗസ്യാന്തരലബ ശന്തരബെ. Hallelujah. Praise the Lord. We lift up your name, Jesus. We glorify Daddy. Hallelujah. Hallelujah. God who reigns forever to all generations, we praise you, Daddy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy
Holy Spirit. കർത്താവെ അടിയങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തെല്ലാം ഞങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും covering under the blood of Jesus, Daddy. Oh Ramana Shakaraba. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിടുന്ന കർത്താവേ, ആലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും രക്തം മറയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായി എല്ലാ മിറക്കിൾസിനായി എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. Holy, holy, oh most holy, holy one of God, only one who inhabits eternity. We praise you, only one in our midst. We praise you. Thank you, Jesus. Oh Ralaba Shakalaba Reko Rasikalaba, Spirit of truth, Spirit of grace, Spirit of glory, Spirit of love, Spirit of Father. We praise you. We thank you, Jesus. Hallelujah. Alpha and Omega, the beginning and the end, the beginning of the creation of God, the first and the last. Who says I'm with the last? I praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you. Thank you, Jesus. Alaba shakalaba reko rasikaraba shendaralaba shandarabe udalagadigasya rikalabra siko rasikaralaba. അപ്പാ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഓ റീമാനാബ്ര സിക്കോ റസിഖാരലബ ദേരെ ബേരെ ദിഗേ ശിക്കോ മാമ രതികോ റസിഖാരലബ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവേ, കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഓ റീമാനാബ്രാഷിക്കോ റസിഖാരബ താരാമാരാധികേഷിക്കോ റസിഖാരബ. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ. കടന്നു വരുവാനുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗ കൂട്ടി വരുത്തുമാറാകണം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ധാരാമ രോഗികൾ കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സ് തകർന്നവരെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൗഖ്യമാക്കണമേ, വിടുതൽ നൽകണമേ കർത്താവേ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കണമേ കർത്താവേ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പാ ഞങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായി കർത്താവേ, പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഓ റീമാനാബ ഷകലബ. വരും ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. സഭയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളെയും അപ്പന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഈ മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവേ, ഈ മീറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവേ, വിടുതലാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവേ. 2026 where we step into 2026, Daddy, let us see great miracles. Let us go from glory to glory, Daddy. Rimarabara shakalaba ridige dalabara shakarabara seko rasya. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ അപ്പ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ആദ്യോടന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം. സകല പ്രാർത്ഥന യാചനയെ അപ്പച്ചങ്ങട്ട് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ച് വേഗം വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കുദാരക സന്ദർഭേ യേശുദാദാ നീതി സൂര്യ ഏകണം നിന്നാത്മദാനം ദാസരിലി സമയത്തിൽ നാഥനെ സർവമാലഴിച്ചു ദിവ്യദാനം നൽകുക. ഇന്നു നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കും ഞങ്ങളെ നീ നിന്റെ ദിവ്യാശേഷം നൽകി പാലിക്ക. സർവമായ ചിന്ത ദൂരെ നീക്കി കാക്കുക.
ആത്മദാനം ദാസരിലീ സമയത്തിൽ നാഥനെ സർവമാലഴിച്ചു ദിവ്യദാനം നൽകുക. ഇത്രനാളും നിൻ കൃപയെ വ്യർത്ഥമാക്കി തീർത്തുപോയി ഹത്യരെല്ലാം നീക്കി നീ കൈതാങ്ങുക. നിന്റെ സത്യബോധം ഞങ്ങളിൽ നീ കാക്കുക. ആത്മദാതാവായ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കി തീർത്തിടുവാൻ ആത്മദാഹം ഞങ്ങളിൽ നീ നൽകുക. സർവസ്വാർത്ഥ ചിത്തം ദൂരെ നീക്കി കാട്ടുക. യേശുനാഥാ നീതി സൂര്യ ഏകണം നിന്നാത്മദാനം ദാസരിലീ സമയത്തിൽ നാഥനെ സർവമാലഴിച്ചു ദിവ്യദാനം നൽകുക. നിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞിട്ടു നിന്നെ സ്നേഹിപ്പതിനായി സ്നേഹഹീനരവരിൽ വിദമേ നിത്യ സ്നേഹസ്വരൂപനായി നിന്നെ കാട്ടുക. യേശുനാഥാ നീതി സൂര്യ ഏകണം നിന്നാത്മദാനം ദാസരിലീ സമയത്തിൽ നാഥനെ സർവമാലഴിച്ചു ദിവ്യദാനം നൽകുക. നീ പൊഴിക്കും തേൻമൊഴികൾ ഞങ്ങളുള്ളിലാക്കിടുവാൻ ഭാരം കൊതി നൽകിടേണം ദൈവമേ. എല്ലാം ചെയ്തു നല്ല ദാസരായി തീരുവാൻ നല്ല പങ്കായുള്ളതിനു ഞങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിടാൻ നല്ലതെല്ലാം അടിയാർക്കു നൽകണം. ആരും വ്യർത്ഥമായി പോയിടല്ലേ ദൈവമേ. യേശുനാഥാ നീതി സൂര്യ ഏകണം നിന്നാത്മദാനം ദാസരിലീ സമയത്തിൽ നാഥനെ സർവമാലഴിച്ചു ദിവ്യദാനം നൽകുക. ഹല്ലേലൂയ. Taraba Sheko Rasi Karalaba 2025 is going to hallelujah and soon Rikalabrasia ഈ 2025 മുഴുവനും ഇത്രത്തോളം സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തിയല്ലോ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ വിടുതലുകൾ, എത്രയോ സൗഖ്യങ്ങൾ, അധരാളവ ശന്തരവ ഓ അർഹിക്കാത്ത എത്രയോ നന്മകൾ ചോദിച്ചതിലും നിരച്ചതിലും അത്യന്തപരമായി ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി. ഹല്ലേലൂയ. അപ്രകാര ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ കരയിറ്റിയാട്ടെ. ഉനാരക സന്ദർഭ even hallelujah few days are hallelujah left
for this month. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവ് നമുക്ക് വലിയ ചെയ്യാൻ പോവാ ദൈവമക്കളെ. Let us go to the word first. Hallelujah. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം വായിക്കാം. കുദാല സേക്കോ റസിയ. എന്നാൽ യേശു വന്നപ്പോൾ 12 ഒരുവനായ ദിദിമോസ് എന്ന തോമസ് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ അവരോട്, ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ റീമാര ഷേക്കോ റസികാരബ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാറെ ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരലിടുകയും അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നെയും അകത്ത് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ തോമസും ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽ അടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ തോമസിനോട്, നിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എന്റെ കൈകളെ കാണുക, നിന്റെ കൈ നീട്ടി എന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഇടുക, അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. തോമസ് അവനോട്, എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു, കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവമക്കളെ, കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഹല്ലേലൂയ. തോമസ് പറഞ്ഞു, ആണിപ്പഴുതിൽ വിരലിടാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഓറിക്കോ റസികാരബ ശന്തരബ ഓറിക്കോ റസി. ദൈവമക്കളെ, എല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ ഒരേ അളവിലാണോ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഇത്രയും പേരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീർന്നത്, വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്. We are justified through faith. വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് eternal life കിട്ടി, നിത്യജീവൻ കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ഭദ്രമായിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് മിറക്കിൾസ് നടക്കുന്നത്, വണ്ടേഴ്സ് നടക്കുന്നത്. രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത്, മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്, ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടുന്നത്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നു, വിശ്വാസത്താൽ സകലതും സാധ്യം. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞു, കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടത്തിയോട് വേരോട് പറഞ്ഞ സമുദ്രത്തിൽ നട്ടുപോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റികോ റസികാലബ ശന്തരലബ ഓ റിദിബികേഷികോ റസിയ. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഹല്ലേലൂയ അവർ കർത്താവ് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ കർത്താവ് ചെയ്തു. ദൈവം ശക്തനെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പാറയടിച്ച് വെള്ളം പുറപ്പെട്ട് തോടുകൾ ഒഴുകി. എന്നാൽ അവർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, അപ്പം കൂടെ തരുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ചെങ്കടൽ പിളർന്ന ദൈവം, തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ച ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, അപ്പം കൂടെ കൊടുക്കാൻ ശക്തനാണെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. മാർത്ത പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ ശക്തനായ യേശു മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ മാർത്തയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ദൈവമക്കളെ, കുദാലക സന്ദർഭേ ഉദാലക ദിഗസ്യ റികോ റബസ്യാന്തരാരബ ശന്തരബ. ഒന്നുമില്ലാത്തതിന്റെ അടുത്തെന്ന് പലരുടെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്.
ചിലർക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തതെന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ അവർ ചിലത് വലിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. കുതാലക സന്ദർഭേ ചിലരുടെ സാക്ഷി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഹല്ലേലൂയ 0 ബാലൻസ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ATM കാർഡ് കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ആ ATM മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അവർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഹല്ലേലൂയ അവർക്ക് ATM ന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് സകലത്തെ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ അത്രേ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു സിസ്റ്ററിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ വേളയിൽ കേൾക്കുവാനിടയായി. കുതാലക സന്ദർഭേ അത്തരാളക സന്ദർഭേ ഉടാരക ദിവസ്യ അവർക്ക് ഒരു ഭവനം ഇരുന്ന പ്ലോട്ടും അവരുടെ ഭവനവും അവര് എന്താ പറയാ അവർ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരങ്ങനെ ലോൺ എടുത്തു. അത് പ്ലഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ ഈ എമൗണ്ട് എത്രയോ വർഷം 1-2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അവർ അടയ്ക്കാതെ ഇരുന്നു. കുറെ എമൗണ്ട് അടച്ചു, കുറെ എമൗണ്ട് അവർ അടച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അത് കാരണം അവർ ആ ബാങ്കുകാരെ എന്താ പറയാ പേടിച്ച് അത് വഴിയിൽ പോലും നടക്കാത്തൊരു സഹോദരിയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ അവർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഒരു ദിവസം അറിയാതെ ഹല്ലേലൂയ ആ ബാങ്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ബാങ്കിലുള്ള ആ മാനേജർ ഈ സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധാരവും കാര്യങ്ങളും എടുത്തോണ്ട് പോവാത്തത്, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, എപ്രകാരമാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. സഹോദരി എന്ന മാനേജറിനോട് പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ ലോൺ ആരാണ് അടച്ചു തീർത്തത്? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇനിയും ഇത്രയോ എമൗണ്ട് എത്രയോ വർഷത്തെ ലാഗിങ് ആയി കിടക്കുവാണ്, പെൻഡിങ് ആയി കിടക്കുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ആ ലോൺ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആധാരവും നിങ്ങളുടെ ആ പേപ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ആധാരവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക, അത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. Our God, hallelujah, He can provide anything. Hallelujah. He will supply all our needs according to His riches. അവർ പോലും അന്തം വിട്ടുപോയി, കർത്താവെ ആരോട് എന്റെ ലോൺ അടച്ചു തീർത്തത്? അവർക്ക് തിരിച്ച് ആ മാനേജർ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം ഹല്ലേലൂയ ആ എന്താ പറയാ ആ ആധാരം അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ സ്കെയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും എത്രമാത്രമാണ് വിശ്വാസം വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കും? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഓ രാമാനാബര ശാഖാലാബരിദിഗോ റസിഖാരാബ നമ്മുടെ ശൂന്യതകളെ മാറ്റുവാൻ, നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ മാറ്റുവാൻ, നമ്മുടെ കുറവുകളെ മാറ്റുവാൻ, ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയും എത്രമാത്രം വിശ്വാസം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ആളിലെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്, ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ മാറ്റി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസം തരുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ തോമസ് പറയുകയാണ്, ആ കർത്താവിന്റെ ആണി പഴുതിൽ ഞാൻ കൈവിരലുകൾ ഇട്ട് നോക്കാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്ന് തോമസ് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ആ തോമസ് മറിയയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. മഗ്ദലക്കാരത്തെ മറിയ ഹല്ലേലൂയ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ ആ കല്ലറയിൽ വന്ന് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ തേടി പോവുകയാണ്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പുരട്ടാനായിട്ട്, കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ നോക്കുവാനായിട്ട് ആ ചന്ദ്രവൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ
ഹല്ലേലൂയ, അവിടെ ഒരു തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് വേണം ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കാണുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് തരും, ഞാനത് എടുത്തോണ്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അവൾ ആക്ച്വലി she was talking to Jesus. ഹല്ലേലൂയ, അതറിയാതെയാണ് അവളുടെ ആ ഉള്ളിലെ വേദനയും ഭാരവും കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നോക്കൂ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് അവിടെ ആ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറയുക, മറിയേ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഗുരു ഇന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, ആ ഗുരു എന്നവൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആ ശബ്ദം അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു? ഹല്ലേലൂയ, ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പ്രതികൂലത്തിന് തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. ദൈവ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി തീരും. ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കും. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ നമുക്കുള്ള വിശ്വാസക്കുറവിനെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് മാനിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളെ അതിനെ സഹായിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, അവൾ ആ ഒറ്റ വാക്കിൽ മറിയേ എന്ന് വിളിച്ച ആ വിളി കേട്ടപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ഗുരുവാണ്, റബ്ബനി എന്നാണ് അവൾ വിളിച്ചത്. ഇറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഗുരു, മൈ ടീച്ചർ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. തോമസിന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇത് മാത്രം പോരായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് യേശു വന്നപ്പോൾ ആദ്യം 10 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 10 പേരും തോമസിനെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കാര്യം തോമസിനോട് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ തോമസ് പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ നേരിട്ട് കാണുകയും അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുതിൽ വിലാപ്പുറത്തെ കൈയിട്ട് നോക്കിയാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് തോമസിനോട് പറയുന്നതാണ്, ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിശ്വാസിയായിരിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് കർത്താവിന് അറിയാം. പക്ഷേ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവമക്കളെ? നമ്മുടെ കുറവുകൾ കർത്താവ് അറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, വചനം പറയും, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരണം. അത് അന്ത്യനാളാണ്. ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ, കാരണം വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ തളരത്തില്ല, നമ്മൾ വീഴത്തില്ല, നമ്മൾ തോൽക്കത്തില്ല. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്ന അബ്രഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ, അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? എന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള മറുപടി എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരുത്തിലുണ്ട്, ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വാസം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ആ വിശ്വാസം അവിടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ നിർജീവമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ജീവൻ, ലൈഫ് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന അബ്രഹാമിന് പോലും ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 12-ാം അധ്യായത്തില് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിറക്കി ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. 15-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അബ്രഹാം ചോദിക്കുവാണ്, കർത്താവേ നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും? അബ്രഹാം 12-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വിളിച്ചിറക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേര് വലുതാക്കും, നിന്നെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, നീ അനേകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രഹാം 15-ാമത്തെ അധ്യായമായപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്കിത് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 10
3 വർഷം തന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഒരു ദൈവപുരുഷനാണ് അബ്രഹാം. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകോ റസ്യ, നമുക്ക് ഇവിടെ 1 വർഷം പോലും ഹല്ലേലൂയ വാഗ്ദത്തത്തെ കേട്ടാ കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകോ റസ്യ. പിന്നല്ലേ 10 15 വർഷം. ഹല്ലേലൂയ. 15-ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവും ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകോ റസിഖാലാബ. ആ അബ്രഹാമിന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടല്ല അബ്രഹാമിന് ഹല്ലേലൂയ അവിടെ സന്തതിയെ ഉളവാക്കിയത്. അബ്രഹാമിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കർത്താവ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ രാമന ശഖാലാബ. ഓ റീബ സമുദ്രത്തിലെ തിരകളെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിനക്കതിനെ എണ്ണാൻ കഴിയുമോ? കുദാരക സന്ദരമേ അത്തറാറവ ശന്തരമേ റീബാറവ ശന്തരമ. മക്കളെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചാലും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. തോമസിനോട് പറയാം, തോമസേ, നീ വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ വിരലിടുക, എന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഒന്ന് കൈയിട്ട് നോക്കുക. അവിശ്വാസിയായിരിക്കാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക. ദൈവങ്ങളെ, എപ്പോഴും തോമസ് യേശു ആരാണെന്ന് ഉള്ള ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയത് അപ്പോഴാണ്. ഹല്ലേലൂയ. തോമസിന് ആദ്യം യേശു കർത്താവ് ഒരു ഗുരു മാത്രമാണെന്ന് അറിയാം, ഒരു ടീച്ചർ മാത്രമാണെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് തോമസ് ഹല്ലേലൂയ ഓ താൻ ദൈവമാണെന്ന്, താൻ കർത്താവാണെന്ന് തോമസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുദാരക സന്ദരമേ, ഓ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ തകർക്കുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. മക്കളെ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തകർന്നു പോകും. യേശു ആരാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച വ്യക്തി ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകുവാൻ ഇടവരത്തില്ല. ഓ ഈ വെളിപ്പാടുകൾ വചനം വെറുതെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കണം എന്ന് ഹല്ലേലൂയ ആഗ്രഹത്തോടെ വാഞ്ചയോടെ വചനം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും വചനം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയാ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വലുതാണ്. നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രതികൂലത്തിന് കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കിന് നിങ്ങളെ തകർത്ത് കളയാൻ കഴിയത്തില്ല. മനുഷ്യ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമോഷൻസിനോ എന്താ പറയാ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്കോ നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നത്? Through Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഹല്ലേലൂയ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ലോഗോസ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ റേമയായി വെളിപ്പാടുകളായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ജയിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകോ റസിഖാലാബ. യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഓ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ ജനം പറയുന്നു. ചിലർ പറഞ്ഞ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നു. യേശു പ്രവാചകനാണ്, ചിലർ ഏലിയാവെന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലർ യെരമ്യാവെന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലരെ പ്രവാചകരിൽ ഒരുത്തനോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറയൂ. ഹല്ലേലൂയ. ശിമോൻ പത്രോസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ശിമോനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ, ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ക്രിസ്തു എന്ന് ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പാടിനാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണം ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ തോമസ് ദൈവമാണ്, യേശു ദൈവമാണ്, യേശു കർത്താവാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായി. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പറയാം, എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളേ ഹല്ലേലൂയ
ഓ രാമന ശകരബ. ഓ ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ വചനം ധ്യാനിക്കാൻ നിർത്താം. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസ് ഹല്ലേലൂയ തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മുക്കുവനാണ്. തനിക്ക് എവിടെ വലയിട്ടാൽ ഹല്ലേലൂയ മീൻ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്ന പത്രോസ് കർത്താവ് വന്ന് കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വലയെറിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ പടക് ശൂന്യമാണ്, ഞങ്ങളുടെ വലയിൽ ഒന്നുമില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ വലത്ത് ഭാഗത്ത് വലയെറിയുക. ദിവസങ്ങളിൽ ചിലത് നമ്മുടെ വലകളിൽ നിറഞ്ഞ വല കീറുമാറ് ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവമക്കളെ. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? അതൊരു വെളിപ്പാടായി നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. ഓ രമന ശകരബ. യേശു കർത്താവിന്റെ വാക്കിനാൽ വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വല കീറുമാർ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ പത്രോസിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്ര നാള് ഞാൻ വലയെറിഞ്ഞതാ. ഓ എവിടേക്കാണ് മീൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ പ്രൊഫഷനാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും എന്നുള്ള വാക്ക് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. കുദാര ശകരബ. അങ്ങയുടെ വാക്കിനെ ഞാൻ വലയെറിയുന്നു. കുദാരക ദിവസ്യ റീകോ റമസന്ദര. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ഓ രമന ശകരബ. ഓ അതുവരെ ഒരു ഗുരുവായിട്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ തോമസിന് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ തോമസിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ള അപ്പോഴാണ് തോമസ് വിശ്വസിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ല. ദൈവവചനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ നമ്മളെ ആത്മീയമായി വളർത്തും. സ്പിരിച്വലി നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ വളർത്തും. Will go from glory to glory. രാമന ശകരബ. റേബസേകോ റസിക്. സകലത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് മതി. അതാണ് പറയുന്നത്, നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. പൈതൽ സൗഖ്യമാകുവാൻ. കുദാരക സന്ദരമേ ഓറിമാനമര ശകലബ. ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലും ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. കർത്താവിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരട്ടെ. ഈ ദിവസം രാത്രി ഹല്ലേലൂയ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തോമസിന് ലഭിച്ചതുപോലെ ഒരു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടുകളായിരിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഈ വർഷങ്ങളാൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. നൈജു പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വെൽക്കം ടു ദിസ് റഹബോത്ത് സൂപ്പർനാച്ചുറൽ